ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ پیش ہے اردو چینل کی خصوصی پیشکش آج کی سرخی۔ جعفری سینٹر ہرونی گرسائی کے زیر اہتمام رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 34ویں برسی پر مسجد امام جعفر صادق علیہ السلام ہرونی گرسائی میں ایک عظیم الشان مجلس عزا منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام، شعراء کرام، عوام اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نامدار عباس نے خطاب فرماتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی اور باعمل شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ انقلاب ایران نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور دنیا بھر کے مظلوم انسانیت کو ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے اور ظالم کے ظلم کو آشکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مظالم سے چھٹکارا پانے کی رہنمائی کی اور ایسی نظیر و مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک ظلم و بے انصافی کے خلاف صف بستہ ہونے کے لیے درس و سبق رہے گی۔ اس دوران شعراء کرام نے اہل بیت کی شان میں نعت و سلام اور قصیدے پیش کیے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس پڑھی اور مجلس کے بعد وہاں کے زعماء نے، وہاں کے بزرگان نے اس مجلس کی کافی تعریف کی۔ اس کے بعد امام خمینی 4 سال تک ممبر پہ نہیں بیٹھے، کوئی مجلس نہیں پڑھی، اور پھر 4 سال کے بعد دوبارہ ممبر پر آئے تو اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو 4 سال پہلے اس مجلس میں تھے، اور امام خمینی کی مجلس انہوں نے سنی 4 سال پہلے، تو وہ آئے اور آ کے فوراً کہنے لگے کہ صاحب 4 سال پہلے آپ نے پڑھی تھی مجلس، زبردستی وہ تو، لیکن اس کے بعد آپ ممبر سے غائب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے کبھی کوئی مجلس نہیں پڑھی، ہم لوگ بڑا ڈھونڈتے رہے کہ صاحب پھر دوبارہ کہاں آپ کا بیان ہو کہ ہم لوگ سنیں، لیکن آپ نے تو کچھ پوچھنے والوں میں ان کے خاص لوگ تھے۔ میں نے کہا کہ جب وہ 4 سال پہلے میں نے مجلس پڑھی تھی تو مجلس سے اترنے کے بعد کچھ لوگوں نے میری بہت تعریف کر دی تھی، اور اس تعریف نے میرے دل میں ایک سرور پیدا کر دیا تھا، میں بڑا خوش ہوں۔ خمینی تمہارے لہجے میں دم ہے، تمہاری خطابت کا ایک اثر ہے، سرور پیدا ہو گیا تھا۔ پھر بعد میں نے سوچا کہ میں خدا کے لیے اگر ممبر پہ بیٹھا تھا تو یہ میرا نفس خوش کیوں ہو رہا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ چونکہ یوز ٹو نہیں ہے اس کے لیے، ہمارے اس کی کوئی پریکٹس نہیں کی گئی ہے، خالصتاً للہ، نفس کے سرور نے مجھے دوبارہ ممبر پہ بیٹھنے سے روک دیا کہ کئی لوگ تعریف کریں اور میں خوش ہو جاؤں، تو ذرا اس نفس کی تربیت پہلے کر لوں کہ خوش ہونا اپنی تعریفوں پہ بند کرو، جب بھی بیٹھو خدا کے لیے بیٹھو، لوگوں کی تعریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنوبی ضلع شوپیاں کو جموں صوبہ کے پونچھ اور راجوری ضلع سے ملانے والی تاریخی مغل روڈ کو 7 روز بعد ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مغل روڈ پر رتا چھمب علاقے میں گر آئی پسی کو ہٹانے کا کام اتوار کو مکمل کر لیا گیا تھا، جس کے بعد پیر کو شاہراہ پر 2 طرفہ ٹریفک آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، تاہم لوگ سفر کے دوران احتیاط کریں۔ انہوں نے لوگوں کو خراب موسمی صورتحال کے درمیان مغل شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کرنے کی بھی تلقین کی۔ حکام نے بتایا کہ خراب موسمی صورتحال کے درمیان متعدد مقامات پر پسیاں اور پتھر گرنے کا خدشہ رہتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے لوگ احتیاط کریں۔ انہوں نے ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیوروں کو شاہراہ پر لائن ڈسپلن برقرار رکھنے کی بھی تلقین کی۔ ضلع پونچھ کے دور دراز حلقہ پنچایت ڈھڑا کی عوام سڑک کی سہولت کی عدم دستیابی سے سخت پریشان ہیں۔
इस हवाले से एक एहतजाजी मुजाहरा कर मुकामी शहरियों ने मुतालबा किया कि उनकी सड़क का काम शुरू कर के फौरी मुकम्मल किया जाए। बता दें कि दड़ा, ढोना, फिपला, डन्ना, मोरबन मोहल्ला जात के लिए पंचायत फंड से ता मोरबन 7 किलोमीटर सड़क की खुदाई का काम शुरू किया गया था। ताहम खुदाई इस तरह की गई कि अभी तक ये सड़क पैदल चलने के काबिल ही नहीं बन पाई है। एहतजाजी मुजाहिरीन की क़यादत करते हुए चौधरी मोहम्मद ताज ने कहा कि इस सड़क को इंतजामिया की जानिब से नाबार्ड स्कीम के तहत बनाया जा रहा था और इसके लिए 9 करोड़ 14 लाख रुपए तखमीना लगाकर ढोटा से मोरबन तक 7 किलोमीटर सड़क की तामीर करना तय पाया था। उनके मुताबिक इस सड़क के लिए मुख्तस रकम को कहीं दूसरी जगह सर्फ किया जा रहा है और यहाँ के अवाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमारे जो रोड का प्लान है, जो पैसा है वो इसी में लगाया जाए। मेरा नाम अब्दुल मजीद, वार्ड नंबर 5 पेंचू में सर। इस रोड में वहाँ से पहले पॉइंट नहीं मिलता। जब ये रोड का गरीबों का पैसा लगवा कर ये खुदाई करवाई हमने डूटा से मोरबन तक, तो उसके बाद ये पिछले साल प्लान में पड़ गई कौन से निबाड़ के में। वो निबाड़ वाले जब प्लान में पड़ी वो बोलने लगे कि भाई ठीक है आपका ये नंबर जल्द आ जाएगा, इसमें नहीं है, प्रायोरिटी लेवल पे नहीं है, तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे नंबर पे थी ये। उसके बाद आज हम उसको ढूंढने लगे, आखिर भाई वहाँ है ही नहीं ये रोड, ये पैसा नहीं है, किसी और जगह लगाया जा रहा है। फ्रेंड साहिबा है, उन्होंने पैसा लगा के 14 FC का और 15 FC वगैरह कम्पैक्स वगैरह सब का पैसा लगा के तकरीबन वो ये इसकी खुदाई 7.5 किलोमीटर जो है मोरबन तक करवाई थी। लेकिन इस मरतबा ये हुआ है कि वो सुनने में आया है कि वो कहीं उस लिस्ट से गायब हो गई और वो पैसा यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। लिहाजा हमारी DC साहब से और अपने DDC चेयरमैन वगैरह और ये 3 टायर जितने भी हमारे मेम्बरान वगैरह हैं, सबसे गुजारिश है कि वो हमारी जो डूटा टू मोरबन सड़क है इसका काम फ़ौरन शुरू। पिछले साल हमारी रोड प्लान में आई, पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारी रोड वो 9 करोड़ 14 लाख रुपये। उस तो बाद इस साल जो प्लान नए बने उस नए प्लान में हमारी रोड बिल्कुल बाहर हो गई। लिहाजा हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पहुँच अपील यही है कि हमारी जल्द से जल्द जल्दी रोड है, हमारी रोड ताड़ा की वो पैसों वापस किए जाए और हमारे ताड़ा की रोड को कम जो वो किए जाए, क्योंकि हमारी 7 बार ताड़ा की है और जनाब हमारा पहुँच डिस्ट्रिक्ट मंडी को लेकर सब तो मरोम ग्रां ताड़ो। मरकजी वजीर बराए शहरी अमूर, पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने पीर के रोज कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है बल्कि इस वक्त हर एक शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा रेल हादसे के बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की गई है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ने जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तामीर और तरक्की के काम शुरू किए गए हैं, जिस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने मजीद बताया शहरी इलाकों के लोगों के लिए मेट्रो एक असासा है। मरकजी वजीर का कहना था कि दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और तामीर और तरक्की के काम भी बड़े पैमाने पर शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात पूरी तरह से मामूल पर हैं और ये मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। उड़ीसा रेल हादसे के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में मरकजी वजीर ने कहा कि राहुल गांधी को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि अपोजिशन पार्टियां इंसानी जानों पर भी सियासत कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि राहुल गांधी को UPA हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर दौड़ानी चाहिए। जम्मू सूबा के जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाका में पीर के रोज पेश आए एक सड़क हादसे में कम अज कम 13 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के सुंदरबनी इलाका में पीर के रोज एक टेम्पो हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में इसमें सवार 13 अफराद जख्मी हो गए। जराये ने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल सुंदरबनी पहुंचाया गया। जख्मियों में से 2 की हालत कदरे नाजुक है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने इस सिलसिला में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भी अपने तासरात से जरूर नवाजें। दीजिए इजाजत अपने मेजबान मुहतशिम एहतिशाम को और आप देखते रहिए उर्दू चैनल। खुदा हाफिज़।